dy dx তার হোল স্কোয়ার প্লাস dy dx প্লাস dy dx plus dy dx plus dy dx minus 6 equals to 0 minus 6y equals to 0 এ হাই তুলিস না equals to 0 জম হাই তুলছে ঠিক আছে এই রাজদীপ সবাইকে করে দিয়েছি dy dx equals to 0 কেউটা আমার হেল্প করবে ধরো না আমি অঙ্কটা পাচ্ছি না তাহলে কোন মডেলে সলভ হবে হ্যাঁ করেছিস করে ফেলেছিস কি করেছিস বল 54 না 58 58 হ্যাঁ গলা শুনেই বুঝতে পারি হ্যাঁ কি হবে বল এক্স্যাক্টলি তার মানে এটা হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার হায়ার ডিগ্রির প্রবলেম পি স্কোয়ার প্লাস পি তুই পেরেছিস সবাই তো পারেনি আমি যেমন পারিনি তোর থেকে শুনে লিখছি মাইনাস 6 আপনি তো স্যার নোট দিয়েছেন আমি নোট দিয়েছি তাহলে আমি দিয়েছি ঠিক আছে মাইনাস 6 এখানে ওয়াইটা হবে না ওয়াইটা ভুল করে লিখে ফেলেছি প্রবলেমেও নেই ঠিক আছে ইকুয়ালস টু 0 তাহলে এটাকে যদি ফ্যাক্টর করা যায় ফ্যাক্টরটা বাড়িতে বসে করিস এমনি তো খাচ্ছিস আর ঘুমাচ্ছিস পি প্লাস 3 ইন্টু পি মাইনাস 2 শুভম এসছিস পি মাইনাস হ্যাঁ স্যার আছি তো আমি আছি আচ্ছা 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 ঠিক আছে ইকুয়ালস টু 0 আজকে নিশ্চয়ই শান্তি পাচ্ছিস ক্লাস করে আগের দিন কেলেঙ্কারি হ্যাঁ স্যার আজকে খুব শান্তিতে ক্লাস করছি আমরা কারণ আগের দিন প্রথমত ফার্স্ট ক্লাস ছিল আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছিল আমি কিছুই করে উঠতে পারছিলাম না হ্যাঁ আগের দিনে সত্যি নেটওয়ার্কের প্রবলেম ছিল খুব পি ইকুয়ালস টু 2 আমার নামে মাসটা দিয়েছিস তো পি ইকুয়ালস টু মাইনাস কোথায় দিয়েছি কিছু করিনি পি ইকুয়ালস টু মাইনাস 3 বিগান আমি মজা করলাম সব জিনিস এত সিরিয়াস ক্লাস হলে এতক্ষণে তো 4 বার করতাম p equals to minus 3 p equals to this তাহলে dy dx equals to dy dx that should be equals to minus 3 equals to minus 3 integrating both sides we get a result of the first factor 3 result should be y equals to minus 3x y equals to minus 3x plus c প্লাস সি আমি বলেছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমাদের সেটা ইন্টিগ্রেটিং কনস্ট্যান্টটা সেম নিতে হয় যেহেতু এটা হায়ার অর্ডার ফার্স্ট ডিগ্রি একটাই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর আসবে আর সেকেন্ডেরটা সলভ করলে যেটা আসবে p equals to 2 that is dy equals to 2 dx dy equals to 2 dx integrating both sides we get another result of the factor the result becomes y equals to 2x equals to 2x plus c এবার সাজিয়ে লিখতে পারো অ্যান্সারটা যখন আমার লাগবে এখান থেকে সাজালে কি দাঁড়াবে y plus of 3x minus c equals to 0 এটা মাইনাস c না হয় প্লাস c হতে পারে সেটা যে দেখে বুঝতে হয় যদিও দুটোই মাইনাস আছে দেখতে পাচ্ছি option a is the answer and from this y minus of 2x plus 3 so the option a should be your correct answer option a the given option a is y plus 3x minus c into y minus of 2x minus c equals to 0 that means that should be your answer y plus 3x y plus 3x minus c into y minus 2x y minus 2x minus c equals to 0 is your required solution equals to 0 is your required solution so it's your question number 6 now we move to the question number 7 question number 7 what says question number 7 you have to find only the only the pi part here it is given that the question is 1 by d square 1 by d square minus 2d plus 2
plus 2. You have to calculate this integration result under the integration integrand cos x. So here we use a formula 1 by f d square to find the pi. It's a rule when we find any trigonometric function, 1 by f d square cos ax or sin x, whatever may be the case, cos ax or sin x, in that case you use these norms sin ax, you use the norms, you just replace d square by minus a square. You have already mentioned in our video lecture. Here we replace d square by minus a square. It should not be minus a tar whole square, it should be minus a square. Where it's d square, you just replace minus a square. A is the coefficient of x, whatever may be the case of cos ax or sin x. I'm not writing the sign part. Okay, sin x. Exactly for that reason here we use this formula. Whatever d square is exist, you have to replace d square by minus a square. According to this problem, here a is 1 because nothing is here, so you have to consider a is 1. So you have to replace d square by minus a square, that is minus 1 square, minus 2d plus 2 cos x. Since still a d is in the denominator, that means integration is not completed. For that reason you have to consider a conjugate multiplication of the factor. That means here if we calculate this one, the result becomes minus 2d plus 1. So the conjugate factor becomes 1 plus 2d. The conjugate factor becomes 1 plus 2d, and the denominator becomes 1 minus of 4d square, 1 minus of 4d square cos x. So now again we apply these norms, replace d square by minus a square, the result becomes 1 by 2d, 1 plus 2d, 1 plus 2d divided by d square is replaced by minus a square, that means here should be minus 1 square. So ultimate result becomes minus 4 into minus 1 square, minus 1 square. Minus 1 square means minus 1, it's not the minus 1 tar whole square, it's minus 1 square. Okay, just we squaring 1, after then we get the symbol, and this one is cos x, this one is cos x. So the ultimate result becomes 1 plus of 2d, 1 plus of 2d, denominator becomes 5, and still you should take a differentiation because d is now in your numerator. Since it's the numerator, so it's represent the differentiation of this quantity. So the result becomes cos x, because 1 into cos x, the result should be cos x, and 2d of cos x, it's represent the differentiation of cos x. So the result becomes 2 cos x differentiation is minus sin x, so the result becomes minus sin x divided by 5. And you have to choose the correct alternative from these 4 option. So the correct alternative is minus 2 sin x plus cos x 1 by 5. Option A is your answer. Option A is your answer. Okay, বোঝা গেছে? স্যার থার্ড স্টেপটা একটু বুঝিয়ে দেবেন। ফার্স্ট স্টেপ এইটা? থার্ড না ওইটা না, ওই পরেরটা। হ্যাঁ স্যার, এইটা এই স্টেপ, হ্যাঁ এই স্টেপটা হচ্ছে, এই স্টেপটার আগে এই স্টেপটা বলি। ডি স্কোয়ারের জায়গায় মাইনাস স্কোয়ার, যে যত জায়গায় ডি স্কোয়ার আছে তত জায়গায় মাইনাস স্কোয়ার বসিয়েছি, ঠিক আছে?
এবার বসানোর পরে দেখো হ্যাঁ। এখানে তো 2d আছে, তো d স্কয়ার নেই, সুতরাং করা যাবে না। তার জন্য আগে না করা যাবে। তাহলে এটা -1 স্কয়ার মানে -1, -1 প্লাস 2 কত হবে 1, 1 মাইনাস 2d, তার মানে ডিনোমিনেটরে আসছে 1 মাইনাস অফ 2d। নিয়ম হচ্ছে যতক্ষণ d স্কয়ার না হবে ততক্ষণ বসানো যাবে না, তার জন্য যা নিচে ফ্যাক্টর আসে তার কনজুগেট ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয়। কনজুগেট ফ্যাক্টর বলতে কি বোঝায়, মানে 1 প্লাস মানে ax প্লাস b হলে ax মাইনাস b দিয়ে গুণ করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে 1 মাইনাস 2d ছিল, তাই 1 প্লাস 2d দিয়ে নিউমিনেটর আর ডিনোমিনেটরে মাল্টিপ্লাই করলাম। তাহলে উপরে চলে গেল 1 প্লাস 2d, আর নিচে দেখো ফ্যাক্টর হয়ে যাবে 1 মাইনাস 2d ইন্টু 1 প্লাস 2d, তার মানে a মাইনাস b ইন্টু a প্লাস b, a স্কোয়ার মাইনাস b স্কোয়ার। তার জন্য এখানে 1 মাইনাস 4d স্কোয়ার লিখেছি। বোঝা গেছে? বুঝতে পারছি। ব্যাস, তারপরে আবার d স্কোয়ারের জায়গায় মাইনাস a স্কোয়ার বসিয়ে কন্টিনিউ করেছি। হয়েছে? নেক্সট পার্ট, কোশ্চেন নাম্বার 8। ক্লিয়ার হয়েছে তো এটা সকলের? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে পরের অঙ্কটায় যাই। পরের অঙ্কটা বলছে কোশ্চেন নাম্বার 8। কোশ্চেন নাম্বার 8টা বেসিক্যালি কচি-অয়লার ইকুয়েশনের প্রবলেম। Directly reduce log x reduce to using the substitution x সমান e to the power z, এটা বোঝাও যায় যে x সমান e to the power z ই ধরতে হবে। কেউ যদি ভিডিও লেকচার শুনে থাকে তাহলে দেখতে পাবে x স্কোয়ার d2y dx2, x স্কোয়ার d2y dx2, x স্কোয়ার d2y dx2 মাইনাস 5y ইকুয়ালস টু log x। এই হচ্ছে গল্পটা। এটাকে বলেছে রিডিউস করতে x ইকুয়ালস টু ই টু দি পাওয়ার জেড। আমরা জানি কচি-অয়লার হলে অর্ডারের সাথে ভেরিয়েবলের পাওয়ার সেম থাকলে তখন এটা ভেরিয়েবল কোএফিসিয়েন্টের প্রবলেমে বিলং করে, এবং এটা কচি-অয়লার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ফর্ম দিয়ে আমরা সলভ করে থাকি। যেহেতু কচি-অয়লার দিয়ে সলভ করি, এখানে যদিও বলেও দিয়েছে, ভাবতেও হবে না এটা কচি-অয়লার হবে কি হবে না, x সমান ই টু দি পাওয়ার জেড। আবারও বলি, মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন করতে গেলে অনেক কিছু মনে রাখতে হয়, হ্যাঁ এটা কিন্তু বলি, আর না হলে সেই প্রসিডিওর করে করে অনেকটা অঙ্ক করে তারপরে সলভ করতে হবে। কেউ যদি প্রসিডিওর মনে রাখতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই মনে রাখতে পারবে জেড সমান লগ এক্স হয়ে যাবে। তাহলে রিলেশনটা কি ছিল সেটা মনে করতে হবে। ডি এর সাথে ডি ড্যাশ, আমি যদি ডি স্ট্যান্ড ফর ডিডিএক্স লিখতাম, ডি স্ট্যান্ড ফর ডিডিএক্স লিখতাম, তাহলে কচি-অয়লারে রিডিউস করলে ডি স্ট্যান্ড ফর ডিডিএক্স, আর যদি ডি ড্যাশ স্ট্যান্ড ফর ddz লিখতাম, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন ডি অ্যান্ড ডি ড্যাশ। এই জিনিসটা যদি মুখস্থ রাখতে পারে তাহলে অঙ্কটার ক্ষেত্রে আর কোনো কষ্ট নেই। হ্যাঁ, মানে আমরা কি জানি যে যখন ডি স্কোয়ার হয়, এটা লেকচার শুনলেও পাওয়া যাবে, আর যদি ডিরেক্টলি অঙ্কটা করতে হয় তাহলে ডি স্কোয়ারের জায়গায় কি দিয়ে রিপ্লেস হয়, ডি ড্যাশ ইন্টু ডি ড্যাশ মাইনাস ওয়ান। এটা দেখানো যায় যে এইভাবে রিডিউস করবে ডি ড্যাশ মাইনাস ওয়ান, আর ডি কি দিয়ে রিপ্লেস হয়, ডি রিপ্লেস হয় ডি ড্যাশ দিয়ে। তাই তো, মনে পড়ছে ও শুভম, মনে পড়ছে? মনে পড়েছে। মনে পড়েছে, আমি ভালো হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিস। তাহলে এই না না, আমি অঙ্কটাই দেখছিলাম, অঙ্কটা খুলে বসে আছি আর কি, আমি যেমন করেছি। এই প্রবলেমটা তাহলে আলটিমেটলি এটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার, মানে এখানটায় একটা জিনিস লিখেছি যেটা, সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ডি স্কোয়ারটা এই জায়গায় হয়, আর এক্স ডিটা এইভাবে হয়, ঠিক আছে? তাহলে ঘটনাটা যেটা হবে, তার মানে এই জায়গাতে আমি ডিরেক্টলি লিখে ফেলতে পারবো ডি ড্যাশ ইন্টু ডি ড্যাশ মাইনাস ওয়ান, ডি ড্যাশ ইন্টু ডি ড্যাশ মাইনাস ওয়ান মাইনাস 5, ওয়াইটা ওয়াই থেকে যাবে, আর কিছু না, দিস ওয়ান, আর কিচ্ছু নেই। যেহেতু শর্ট কোশ্চেন তাই অত কিছু ক্যালকুলেশন দেখাতে হয় না, মনে রাখলেই হয়ে যায়। দ্যাট শুড বি লগ এক্স সমান জে। তার মানে আলটিমেটলি কি দাঁড়াবে, ডি ড্যাশ স্কোয়ার মাইনাস ডি ড্যাশ, কার বাড়ির পাখি সুন্দর আওয়াজ দিচ্ছে সেটাও আমাকে শোনাচ্ছে, 5 of y equals to z।
তাহলে এটা যদি ইকুয়ালস টু জেড হয় তার মানে আলটিমেটলি কোন অপশনটা স্যাটিসফাই করবে? d2y dx dz2 minus dy dz minus 5y equals to z. That means option B is your correct answer. Option B is your correct answer. Okay. Exactly d dash square এর জায়গায় d2y dz2 minus dy dz minus 5y equals to z এই ফরম্যাটে প্রবলেমটা আছে। বোঝা গেছে? তাহলে কোশ্চেন নাম্বার 9 এর কোশ্চেনটা কেউ যদি আমাকে করে অ্যান্সারটা বলে আমি মুখে মুখেই করে ফেলবো, কিন্তু আমি চাই শুভম বাদ দিয়ে অন্য কেউ বলুক। আচ্ছা, কেউ যদি না বলে তাহলে শুভমের মুখ থেকে শুনবো। তানিয়া দত্ত এতক্ষণে এন্ট্রি নিচ্ছে, বাড়ি যাওয়ার সময় হয়েছে। d2y dx2 এই ক্লাসে দেরি করে ঢোকা অভ্যাসটা অনলাইন ক্লাসেও চলে এসছে, হাল ছাড়তে পারছে না বুঝলি। minus 2x dy dx, এখানে তো আর বলার কেউ নেই, শুধু স্যার অ্যাডমিট করে নিলেই হবে। minus 2x dy dx equals to 3x, এই হচ্ছে কোশ্চেনটা। ওকে, বলেছে কি কোশ্চেনটা একটু বলে নি। বলছে ইউজিং দ্য the CF of the equation this is, that means here it is not mentioned how can I reduce this problem, but still you can reduce this problem using Cauchy-Euler form. Okay, using Cauchy-Euler form, then how can I reduce this problem? You just find the complementary function, not the particular integral. What should be the solution? কেউ খাতায় করুক। আরে অনলাইন ক্লাসে আছি। হ্যালো, আমি কিন্তু অলরেডি সলিউশনটা করে ফেলেছি। হ্যাঁ, যারা হাই তুলছে তাদের কথা বলি, আমি কিন্তু অলরেডি সলিউশনটা করে ফেলেছি। দিস ওয়ান, দ্যাট শুড বি ইয়োর সলিউশন। ওকে, that should be your solution. Here it is given that x square d2y dx2 minus 2x dx dy বললাম বললাম কাউকে একটা সলিউশন করতে, কেউ তো করলো না, তাই নিরুপায় হয়ে আমিই করে ফেললাম। করেছিস কেউ?
কেউ কি করেছিস সেটা বল। স্যার আমি করছিলাম, বাট আমার আগে তো দেখছি আপনি করে ফেললেন। আমি এই রকম টাচ প্যাডে হাত দিয়ে দিয়ে কমপ্লিট করে ফেললাম, আর তুই এখনো খাতা কলমে কি করছিস? আরে স্যার ওইটাই একই করছিলাম আমি, কিন্তু মাঝখানে একটা সমস্যা ছিল, একটা জায়গায় ভুল লিখেছিলাম বলে আবার পুরোটা কেটে কুটে করতে হলো। বাহ 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 বাহ। অবস্থা। যাই হোক, এইটাই এটা ভুলটাই এড়াতে হবে। এইখানে যেটা কাজ, আর স্যার আমি করেছিলাম কিন্তু ওটা সিটার জায়গায় এফ দিয়ে ইকুয়েশনটা লিখে ফেলেছি। সি এর জায়গায় f1 y plus m1 x। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এখানে কি অ্যান্সার হবে বলতো অপশন গুলোর মধ্যে? নান অফ দিস শুড বি দ্য অ্যান্সার, ঠিক আছে? হ্যাঁ, অপশন ডি। অপশন ডি শুড বি দ্য অ্যান্সার। কারো কোনো কোয়ারি থাকলে বল, না হলে নেক্সট কোশ্চেনে যাব। কারো কোনো কোয়ারি থাকলে বল, না হলে নেক্সট কোশ্চেনে যাব। আচ্ছা স্যার বলছি, এইরকম এগুলো মানে ইকুয়েশন গুলোর সলিউশন কি আমরা কচি অয়েলার দিয়েই করবো নাকি অন্যভাবেও করা যায়? না, কচিওয়ালা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে করা যায় না। আচ্ছা, মানে কারণ এই আগের যে কোশ্চেনটা ছিল 8 নম্বর কোশ্চেনটা আর কি, যেখানে সাবস্টিটিউশনটা ইউজ করতে হয়েছে, তো ওখানে না আমি কচি অয়েলারটা না ইউজ করে আমি যেমন করে সলভ করে ওরকম ভাবে সলভ করেছি। হ্যাঁ, ওটা যেহেতু মেথড অফ ভেরিয়েশন সেপারেশনে চলে আসবে তাই করা যাচ্ছে, কিন্তু পরের মালটা আর যাবে না। ও আচ্ছা, পৃথিবীতে সবাই ভাগ্যবান পুরুষ হয় না যার বউ মারা যায়। ঠিকই, হ্যাঁ। ঠিক আছে, নেক্সট কোশ্চেনে যা। ভাব এটা ক্লাস অনলাইন হলো, ভাব তোরা আমার সাথে আছিস এবং এটা ক্লাসই চলছে। নাহলে আমিও বাঁচবো না, তোরাও বাঁচবি না। আচ্ছা, question number 10, the differential equation of y and t obtained from this and this is। কি করেছিস? কেউ কিছু করেছিস কি এটার মধ্যে বিপ্লব? এটা একটু বল। এইখানে যেটা প্রবলেমটা আছে, d2x dt2 d2x dt2, তার মানে তোকে আলটিমেটলি এই দুটো ইকুয়েশন থেকে একটা y আর t যুক্ত ইকুয়েশন লিখতে হবে, ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে কোশ্চেনটা, আর কিচ্ছু নেই কোশ্চেনটা, বনিতা করে লেখা আছে -3x - 4y ইকুয়ালস টু 0। এটা একটা ইকুয়েশন। আর একটা ইকুয়েশন যেটা আছে সেটা হচ্ছে d2y dt2 d2y dt2 d2y dt2 d2y dt2 minus না সরি প্লাস x প্লাস y equals to 0। এটাকে বলেছে তোর এই দুটো ইকুয়েশন থেকে ইউ হ্যাভ টু মেক অ্যানাদার ইকুয়েশন হুইচ শুড বি অনলি ফর y and t। তার মানে এটাকে সাইমেলটেনিয়াস এর প্রসিডিওরে যদি ভাব দিস, তার মানে d স্ট্যান্ড ফর যদি d dt লিখতিস, d dt, ওকে, আর যদি d dash stand for d dash stand for d stand for ddt, আর লাগবে না, আর ফালতু চাপ নিয়ে লাভ নেই। তাহলে এইখানে প্রবলেমটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে d স্কোয়ার মাইনাস অফ 3x minus 3y equals to 0। আর সেকেন্ড ইকুয়েশনটা রিডিউস করবে -4y হবে স্যার। ও আচ্ছা, -4 আছে, সরি। কত দিকে একদিকে দেখছি মোবাইলে কোশ্চেনটা আছে, এটাই সলিউশন করছি ভাবছি, এটাই নিজেকে সব্যসাচী মনে হচ্ছে অনেকটা। প্লাস ডি স্কোয়ার প্লাস 1 ডি স্কোয়ার প্লাস 1 ওয়াই। তাহলে আলটিমেটলি কি করতে হবে বলতো মালটা? এক্স কে এলিমিনেট করতে হবে এই দুটো ইকুয়েশন থেকে, আর কিছু না। তাহলে এক্স কে এলিমিনেট করতে গেলে এটা যদি ইকুয়েশন নাম্বার 1 আর এটা যদি ইকুয়েশন নাম্বার 2 হয়, if it is your equation number 1 and this one is your equation number 2, তাহলে কি করতে হবে? মাল্টিপল চয়েস তো, তুই গুণ করেছিস, ভাগ করেছিস, অপারেট করছিস, কেউ দেখতে যাবে না। তার মানে আলটিমেটলি পাতি কথা হচ্ছে d স্কয়ার মাইনাস 3 দিয়ে a কে মাল্টিপ্লাই করতে হবে ইকুয়েশন 2 কে, d স্কয়ার মাইনাস 3 মানে বাস্তবে হচ্ছে অপারেট, কিন্তু তোকে কেউ দেখতে যাচ্ছে না। আলটিমেটলি d স্কয়ার মাইনাস
তুই তো শুধু অ্যান্সারটা কি হবে সেটাই নিবি, সেকেন্ড ইকুয়েশনকে এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবি আর ফার্স্ট ইকুয়েশনকে 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে সাবট্রাক্ট করে দিবি, গল্প হয়ে যাবে। -1 ইন্টু ইকুয়েশন নাম্বার 1, যেটা তৈরি হবে সেটাই হবে অ্যান্সার। তাহলে যখন 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবি তাহলে এই পার্টটা কেটে যাবে, বুঝতেই পারছিস, ডি স্কয়ার মাইনাস পার্টটা কেটে যাবে। তাহলে এখানে কত দাঁড়াবে, ডি স্কয়ার মাইনাস 3 ইন্টু ডি স্কয়ার মাইনাস 4। আর 10 মিনিট পরে কেটে যাবে। আজকের মতো তোদের সাথে আমি আর কন্টিনিউ করব না, আমারও খিদে পিদে পেয়েছে, আবার অন্যদিন করব। ডি স্কয়ার প্লাস 1 ইন্টু ডি স্কয়ার মাইনাস 3 ইন্টু ডি স্কয়ার মাইনাস অফ 3 টোটালটা ইন্টু ওয়াই মাইনাস 4y ইকুয়ালস টু 0। এই আসবে সলিউশনটা। এই যে আচ্ছা, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে না? একদম ঠিক বলেছিস, আমি ভুল করেছি বলে মাইনাস দিয়েছি। তাহলে ডি টু দি পাওয়ার 4, তার মানে তুই দেখছিস এটা প্রমাণ, ডি টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 1 ডি স্কয়ার মাইনাস 3 ডি স্কয়ার, দ্যাট শুড বি মাইনাস অফ 3 ডি স্কয়ার, মাইনাস 3 ডি স্কয়ার। আর এখানে মাইনাস 3 আসবে আর এখানে প্লাস 4, তার মানে আলটিমেটলি প্লাস 1। হ্যাঁ, প্লাস 1 ইন্টু ওয়াই ইকুয়ালস টু 0। এটাই তোকে জানতে চেয়েছি, আর কিছু জানতে চাইনি কোশ্চেনে। ইকুয়ালস টু 0, that is question number 10, and the suitable solution is d to the power 4 minus 3 d square। কোথাও নেই মাইনাস 3 d square, না স্যার, একটা স্যার প্লাস না এটা ডি স্কয়ার সাথে, হ্যাঁ, তার মানে এখানে 2 d square হবে, এখানে 2 d square হবে। তাহলে d to the power 4 minus 2 d square, আমার গুণ করতে ভুল হয়েছে, 1 into d square minus 3 into d square, তার মানে এটা minus 2 into d square হবে, plus 1 into y। that means option A is your correct answer। তাহলে কোশ্চেন নাম্বার, এটা কত নাম্বার কোশ্চেন ডিসকাস করলাম? 10 11 কোশ্চেন নাম্বার 10। তাহলে মুছে দিই, এটুকু হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, কোশ্চেন নাম্বার 11 সব কোশ্চেনে ডিসকাস করে দেবো নেক্সট উইকের ক্লাসে, আমি না তারপরে কন্টিনিউ করে কমপ্লিট করে দেবো। দ্য ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এক্স ডিওয়াই প্লাস ওয়াই এক্স স্কোয়ার সাইন এক্স ইজ এ, এটা শুধু অঙ্কটা কিছু করতে হবে না, এটা শুধু জানতে হবে যে কেমন দেখতে হয়। এক্স ডিওয়াই ডিএক্স, এটা এক লাইনের অঙ্ক, এক্স ডিওয়াই ডিএক্স, এটা মাল্টিপল চয়েস একদম মুখে মুখে করা যায়। প্লাস ওয়াই, আর এখানে যেটা আছে ইকুয়ালস টু ওয়াই স্কোয়ার সাইন এক্স। তার মানে যখন আমার এরকম প্রবলেম থাকে আমার কি করতে হয়, ডিওয়াই ডিএক্স এর কোএফিসিয়েন্টকে 1 করে নিতে হয়, তারপরে মালটা যাওয়াই হবে। তাহলে ডিওয়াই ডিএক্স এর কোএফিসিয়েন্ট যদি 1 করি তাহলে আলটিমেট রেজাল্ট বিকামস ডিওয়াই ডিএক্স প্লাস ওয়াই বাই এক্স plus 1 by x into y, 1 by x into y, and the right hand side becomes sin x by x। আগের ইয়েতে sin x এর x টা পড়েনি, sin x by x, sin x by x, sin x by x, y square। Okay, that means it's a Bernoulli's form of the differential equation। Exactly Bernoulli's form এ আছে, তার মানে কোন অপশন কারেক্ট হবে যেখানে Bernoulli's আছে? অপশন সি is your correct answer, Bernoulli's equation, option C। Next we move to question number 12। Question number 12 is the integrating factor of cos x, that is your question number 12। integrating factor of cos x dy dx, cos x dy dx, cos x dy dx plus y sin x plus y sin x plus y sin x, that should be according to the question that is given as 1। That means when we find the integrating factor you have to make this differential equation as a linear differential equation। When we construct the linear differential equation the result becomes you have to divide by cos x, and this result becomes dy dx plus y মানে sin x by cos x, it should be tan x, nothing more, y tan x by tan x, tan x into y, tan x into y
equals to sec x. equals to sec x. That means when we find the integrating factor is e to the power integration p dx. এটা c আমার, হ্যাঁ, sec x. So the integrating factor becomes e to the power integration tan x dx, তাই তো? এটাই তো নিশ্চয়ই মনে পড়ছে, যারা ভুলে গেছে তাদের জন্য একটু বলেও নি। এখানে dy dx প্লাস py ইকুয়ালস টু q, এই হচ্ছে লিনিয়ার ফর্মটা। dy dx প্লাস py equals to q, this one. So the integrating factor is e to the power integration p dx. Tan x এর integration tan x minus log cos x. তার মানে log mod sec x, এত কষ্ট করে বলিস কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ও ঠিক আছে। log mod sec x, এটা বইয়ে দেওয়া থাকে, log mod sec x, e এর পাওয়ারে log আছে, সুতরাং that should be only sec x. So sec x should be the answer. So sec x কত নম্বর অপশন? C, অপশন C। দাঁড়া আমি দেখি, তোর কথা শুনলে হবে, ভুল লিখে দিলে। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো। অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। ওকে, বোঝা গেছে নিশ্চয়ই? সম্ভবত এটা ক্লাসেও আমরা ডিসকাস করেছিলাম এই প্রবলেমটা। নেক্সট হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 13। যতক্ষণ হচ্ছে 3 মিনিট আছে, 13 করেই হয়তো শেষ হয়ে যাবে। আবার নেক্সট উইকে বা আমি যদি অন্য একটা ক্লাস অ্যারেঞ্জ করতে পারি তাহলে বাকি আস্তে আস্তে কন্টিনিউ করব। কোশ্চেন নাম্বার 13 বলছে এ পার্টিকুলার সলিউশন অফ y dx2 plus y equals to 0 when x equals to 0। তার মানে এখানে যেটা চেয়েছে একটু বলি, যেহেতু সময় কম আছে। এ শুভম, হ্যাঁ বলুন। বলছি কি বড্ড কানে লাগছে। আচ্ছা মিউট হবো আমি কি তাহলে? না, আর কি কেউ ইয়েতে আছে? d2y dx2, কেউ একজন ঘুঘুর বাসার আওয়াজ শোনাচ্ছে। d2y dx2 plus y equals to 0, এর সলিউশনটা না ডিরেক্টলি লেখা যায়। কিরকম ডিরেক্টলি লেখা যায়? সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট সলিউশন লেখা যায় y equals to, এটা তো যদি আমি অক্সিলারি ইকুয়েশন বার করতাম তাহলে লেকচার শুনলেও বোঝা যাবে যে d কে m দিয়ে রিপ্লেস করলেই পাওয়া যায়। d equals to m, তার মানে d স্কয়ার equals to m স্কয়ার 0, তার মানে m এর ভ্যালুটা হবে প্লাস মাইনাস i। m এর ভ্যালু যদি প্লাস মাইনাস i হয় সেক্ষেত্রে কমপ্লিমেন্টারি ফাংশনই এখানে সলিউশন, বিকজ রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ 0। তার জন্য এখানে সলিউশনটা হবে c1 cos x, কারণ আলফা ইজ 1, c1 cos x, কারণ রুট যদি আলফা প্লাস মাইনাস i বিটা হয় e টু দি পাওয়ার আলফা x c1 cos of beta x plus c2 sin of beta x, এই হচ্ছে প্রসিডিউর। এখানে যেটা হবে c1 cos x plus c2 sin x। এবার তাহলে পার্টিকুলার সলিউশনটা চেয়েছে। when we find the particular solution, that means you have to put this value of the given result, put the value in the given result। তার মানে বলা হয়েছে যে এটা x equals to 0 হলে y equals to 4, y equals to 4 এটা বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। x equals to 0, y equals to 4, এখানে x টা মিস হয়ে গেছে। তার মানে এটাই যদি বসাতাম, x এর ভ্যালু 0 বসালে sin 0 0 cos 0 1, এখান থেকে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে c1 এর ভ্যালু 4, c1 এর ভ্যালু 4 ডাইরেক্টলি পাওয়া গেল। c1 এর ভ্যালু যখনই 4 হলো, এবার নেক্সট পার্টটা বলেছে x equals to pi by 2 হলে y equals to 0। x equals to pi by 2 যখন বসাবো তখন cos পার্টটা 0 হয়ে যাবে, দেখ। x equals to pi by 2 হলে cos পার্টটা 0 হয়ে যাবে, তখন y equals to 0 হয়ে যাবে। তখন y এর ভ্যালু 0 দেওয়া আছে, তাই তো? তার মানে আলটিমেটলি এখানে যদি আমি বসাতাম x এর ভ্যালু pi by 2, তার মানে c2 becomes 0, তাই না? তার মানে আলটিমেট কমপ্লিট মানে একটা পার্টিকুলার সলিউশন কি হচ্ছে, পার্টিকুলার একটা কার্ভ, এরকম ফ্যামিলি অফ কার্ভের একটা পার্টিকুলার কার্ভ যারা এই দুটো পয়েন্ট দিয়ে পাস করে, এটাই তো বোঝাতে চেয়েছি। those who passing through this particular point, the result becomes y equals to 4 cos x, y equals to 4 cos x, 4 cos x, আর ওটা তো 0। সো কত নাম্বার?
অপশন অপশন ডি। অপশন ডি ইজ ইয়োর কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, অপশন ডি। আর 1 মিনিট পরে বন্ধ হয়ে যাবে, তার আগে বলে নিই যা ক্লাস হলো তার আমি রেকর্ডিং করেছি, আজকেই আমি ইউটিউবে তুলে দেবো এবং লিংক পাঠিয়ে দেবো। যারা মিস করলো তাদের একটু ইনফর্ম করে দিতে, যে যেন দেখলেও পাওয়া যায়। ঠিক আছে? ঠিক আছে, আজকের মতো এইটুকুই। ঠিক আছে স্যার। অ্যাটেন্ডেন্সটা পাঠিয়ে দিস। ওকে স্যার। ওকে স্যার।